to continue in the same theme that I have been talking from John's Gospel, chapter 14. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 14-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. When I say I want to, truly it is not me. The Holy Spirit was continually ministering to me, compelling me to focus on that portion and talk to you. ആമേൻ. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ കൂടി ആ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The Malayalam song that we sang is truly the essence of my message. എൻ്റെ ദൂതിൻ്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ പാട്ടിൽ കൂടി തന്നെ നാം കേട്ടതാണ്. And while we were worshiping, all of a sudden the Holy Spirit brought a thought to me when I was standing right there. ഞാൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. And it was more of like a ship full of cargo items, supplies, needs, the things that is, but there are people there too. But when the wind started really blowing on the ship, the first thing they were doing is really throwing the weight from the ship into the sea. ആമേൻ. ഒരു കപ്പലിനകത്ത് നിറച്ച് സാധനങ്ങളുമായി കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആളുകളും ഉണ്ടെന്നാലോ ഈശാനമൂലനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് ആദ്യം എടുത്ത് കളയുവാൻ തുടങ്ങിയത്. And similarly, the Holy Spirit told me that there are heavy weights, heavy burdens in the heart of our people. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്ന പ്രഭാതത്തിൽ ചിലരുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് വളരെ വലിയ ഹൃദയ ഭാരത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്നു. But the Holy Spirit told me to tell my people that before the end of the service, I will throw that weight away from their hearts. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഹൃദയഭാരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ദൂതിന്റെ അവസാനത്തോളം അത് എടുത്തു കളയും, എറിഞ്ഞു കളയും എന്ന് വ്യക്തമായി പറയും. I will not be able to do it, but the Holy Spirit is going to move in this place. Yes. And he is going to go to individual hearts. He is going to throw that burdens, the weight out of their hearts. ഞാനല്ല, ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇതിനകത്തൂടെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഓരോ വ്യക്തികളുടെ അടുത്തെത്തി അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളെ എടുത്തു കളയാൻ തക്കവണ്ണം പോവുകയാണ്. I trust in the Lord, the Holy Spirit, that he is going to do that. ആ കർത്താവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ And when he told me, I said, Lord, if you don't do it, don't make me say it. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പറയരുത്, എന്നിൽ കൂടി അത് പറയരുത് എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായി ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു. Oh, I know, I trust he never lie. And he is going to do it. ലോകക്കാരെ പോലെ കള്ളം പറയുന്നവനല്ല, അവൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Hallelujah. The burdens of the heart that is distressing, pushing my people down, and they are not able to get up, they are not able to worship, they are not able to pray. Such burdens will be thrown out of their hearts this morning. പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ അമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പിശാചിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി അത് എടുത്തു കളയാൻ പോവുകയാണ്. Yes, hallelujah. Glory to God. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. You minister, you do it, the Lord. You work in the people. I stand far away. Hallelujah. I will not be a hindrance, O Lord. You do it, O Lord, this morning. Amen, 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 amen. Oh, glory to God. Hallelujah, glory, glory, glory. Yes, 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 yes. Yes, Lord, in the name of Jesus, let it happen. 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 Oh Lord, yes, you are here. You are മതിയായവനാ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കളയുവാൻ മതിയായവൻ. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Amen. Yes. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Hallelujah. You care for us, Lord. Amen. Amen. You told us to put all our care upon you.
Lord, you said put all our anxiety in front of you. yes. And this morning, without any hesitation, we coming to our Abba, we calling you Abba Father. We Amen. coming to our Father. Yes. Amen. We have nothing to hide. You know our hearts. Yes. We Amen. put everything in front of you. Yes. Hallelujah. Amen. And we pray, oh Lord, throw that out of our hearts this എറിഞ്ഞു morning. കളയേണ്ടത് Help us to worship you. Amen. Yes. Help us to give you glory and honor. Yes. You alone in control. Barabahula. And not us, oh Lord. ഓ, You alone in ചിലത് കർത്താവെ control. നൃത്തം ചെയ്ത് ആരാധിപ്പാം. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you. Ah, beautiful. Hallelujah. Precious Lord, thank you. Chapter 14. When the disciples were so much anxious, they were worried, and I told you the reasons. They didn't know what to do. 14-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കലങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ I mentioned to you that Jesus told them, don't worry about the future. I'm going to prepare a place for you. നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ആകുലപ്പെടരുത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു യേശുക്രിസ്തു അവരോട് പറഞ്ഞു. And I know that probably was one of their greatest worry, that they left everything and where do they going to go? What will they do? And he said, I'll care for you. Don't worry about it. I'm preparing something special for you. അതായിരിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ ആകുലത എന്ന് പറയുന്നത്. തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ടു ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് അവർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു ആകുലത അവരുടെ ഉള്ളിൽ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. Don't let see the verse 14. മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. But in English, the translation, the correct translation is, don't let your heart be troubled. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശല്യമുണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു Don't allow your heart to be troubled. That means it is something that we need to do it. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അതിനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത്, അതിനെ അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. But that it will come from all angles. പല തരത്തിലും പല ഇടത്തു നിന്നും ഇത് വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. The Saint Job was enjoying his life, that he had everything. When things going, all of a sudden news started popping up from that side and from this side and from this, somebody run, and all of a sudden within a short time things were coming against his life. സന്തോഷപരമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാല് കോണിൽ നിന്നും ആ പ്രതികൂലങ്ങൾ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ എതിർത്തു വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ കുലുങ്ങിപ്പോയ I mean, what will you do? What will we do when we get constant things from all angles? എല്ലാ വശത്തു നിന്നും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ അടുത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? A close friend of mine, when I was meditating this thing, I mean, throughout the week I was struggling with it. Then all of a sudden a close friend of mine called me and we were conversing with him. ഞാൻ ഈ വചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ And he തുടങ്ങി. is a very prayerful, he is a good saint, he is a good friend, he is a good believer. ഒരു നല്ല വിശ്വാസി, നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളവന്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്നു അത്. But he said, this entire week I was getting bad news after bad news. I really don't know which way I can go. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ കടന്നുപോയ ദിനങ്ങളിലെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ബാഡ് ന്യൂസ് മാത്രമാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ കുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു. And that happens to us also. ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. So it is something, it's kind of easy for me to stand up here and say, don't allow the trouble to let your heart be troubled. But it's a very difficult thing to apply in our life. ഈ പ്രസംഗ വേദിയിൽ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയും, ഒന്നും ആ ശല്യങ്ങളൊന്നും അടുത്തു വരുവാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നാലോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതാണ്. And it's the reason for that is, let me tell you, I'll be very honest with you, why I am struggling with this thing. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ സത്യസന്ധമായി നിങ്ങളോട് പറയാം. Why I am struggling to convey what I wanted to say, because I know the families are struggling. ഇത് എന്ത് മെസ്സേജ് പറയേണ്ടുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾ പലതും. And if it is an evangelist, I'm not undermining them. If it is an evangelist coming here in a couple of days, he can just pump up a message, he can encourage you, nothing wrong with it, and he can leave.
ഒരു സുവിശേഷകൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷേ 1-2 ദിവസം മെസ്സേജ് ദൂതുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് അദ്ദേഹം മടങ്ങി പോകാം. But I stand here and when I say it, I know what people called me and talked to me the past week. I know, and I went to the families with their burden. I know there are unanswered prayers. I know what family is going through. That's right in my heart. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ കുടുംബങ്ങൾ എന്റെ സഭയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രതികൂലമായി സാഹചര്യക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അറിയാവുന്നതായിരിക്കൊണ്ട് ഈ ദൂത് പറയുന്നതിന് വളരെ ഭാരത്തോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. But it is my job to encourage you still. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഉത്സാഹപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ദൗത്യമാണല്ലോ. That's what I trust in the Lord and the Holy Spirit and say, Lord, we go through struggles, but you encourage the people. ആമേൻ. ഈ ആയിരിക്കുന്ന ജനം വളരെ സ്ട്രഗിളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. എന്നാലോ ഞാൻ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും കർത്താവിലും ഞാൻ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട്. So chapter 14, let me very quickly go through some of the things. I told you, he said he prepare a place. Then verse 12 onwards, when we read especially verse 14, I mentioned, I want to kind of talk a little bit more about it. ഞാൻ 14 അധ്യായത്തിന്റെ 11-12 ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ 14 വാക്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു. He said, if you ask anything in my name, I will do it. നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരും. And I said last week, primarily it is talking about the mission, what God wants to do through us. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ദൈവം നമ്മളിൽ കൂടി ചെയ്തെടുക്കേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ ദൗത്യങ്ങളായിരുന്നല്ലോ. But it is the second aspect of that is talking about the need of our prayers. രണ്ടാമത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകത പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. And it is a privilege for us to pray. ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പദവിയായിട്ടാണ് നാം കണ്ടത്. When our hearts are troubled with the things, the remedy is prayer. പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന അത്യന്തം അപേക്ഷിതമാണ്. But let me tell you from my experience and that what I know, that is the most difficult thing for us to do when we go through trouble. എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലായിക്കോട്ടെ അത് ഒരു പക്ഷേ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുവാൻ വളരെ പ്രയാസമായി തോന്നും. That's the time that we kind of find other methods of distraction to find some level of comfort in us. ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നതുണ്ടാവും. And that's why the songwriter wrote like this. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. And you know this song, he said, what a peace we often forfeit. Go ahead. What a peace we often forfeit. നമ്മൾ എത്ര സമാധാനം കിട്ടേണ്ടത് എത്ര നമ്മൾ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. What needless pain we often bear. എത്ര ആവശ്യമില്ലാത്ത വേദനകൾ നമ്മൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. All because we do not take everything to God in prayer. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ? As I said, it is very easy for me to say. എനിക്ക് വളരെ ലഘുവായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാം. But I want to encourage you this morning. There is one very thing that we need to do when our hearts are troubled. ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. And sometimes we unnecessarily carry that one. And if we know that deep in our heart we will be able to go into the presence of God. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്കറിയാം ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന്. And the prayers, when God said, ask in my name, I will do. That's what we read, right? 14 വാക്യത്തിൽ പറയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു തരും. But let me kind of take the words from many of your hearts and I'm going to repeat it to you. ആ വചനം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ No, some of the thoughts from your hearts I am going to share it to you this morning. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തകളെ എടുത്തിട്ട് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. Because you might say, Pastor, I have not been asking any supernatural things for God to do. ഞാൻ പാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. I've been asking a job for me, a decent job for me. ഒരു നല്ല ഒരു ജോലിയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട്. Pastor, I've been asking a family for me. ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. Pastor, I have been asking just
1 month without pain that helped me to go. ഒരു മാസമെങ്കിലും വേദനയില്ലാതെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മാസത്തെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Pastor, I'm not asking anything. All I'm asking is to, bless my children. Let them be spiritual and obedient. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആത്മീയമായി മാത്രം മുമ്പോട്ട് ഓടുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് Pastor, I'm പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. asking a place for me to stay. ഒരു ഇടത്തൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ താമസിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Is all these things too much for my God? ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ദൈവത്തിന് അത്രമാത്രം അസാധ്യമായിട്ടുണ്ടോ? I am not asking Red Sea to open in front of me. ചെങ്കടൽ എന്റെ മുമ്പാകെ രണ്ടാകെ തുറക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. I'm asking simple things, Pastor. ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വെക്കുന്നത്. Why am I not getting answers for that? എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചെറു കാര്യങ്ങളൊന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല? Isn't it the question that we struggle with? ഈ തരത്തിലുള്ള ഈ ചോദ്യമാണോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? And I know that is the burden. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കലക്കമുണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. Imagine the disciples, they left everything. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ശിഷ്യന്മാരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാകെ പോയത്? That doesn't mean that, imagine that Peter, John, Zebedee, they following Jesus, but that doesn't mean that they have no family members, they have no relatives, they have nothing. They're going. You have to understand the society life. In between, one of them will hear that somebody in their family is sick. Some of them don't have food. Some of the people persecuted them. They will hear news regularly. എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒക്കെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോഴും അവർക്കും ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കുടുംബത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേ? And they get to know about it. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് They will talk about it. Everything is not written in the Bible. ഈ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവർ അന്യോന്യം സംസാരിക്കുക. അതൊന്നും ഈ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. But they go through this thing, and when they talk, Jesus know what they are going through. ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും യേശുക്രിസ്തുവിന് അറിയാൻ വരും എന്തൊക്കെ ഏതിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. So Jesus is encouraging and saying, Jesus is not giving any theological definition. He is saying that if you ask in my name, I will do it. ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് 14-ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് വ്യക്തമായി അവരോട് പറയുന്നു. And this morning I want to say that I don't know the sovereignty of God, why he is delaying, why he is not answering the prayer. I am not able to give you an answer for എന്തുകൊണ്ട് that. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരുപക്ഷെ വ്യക്തമായ മറുപടി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. But I still want to encourage you that the best thing is still to pray than not praying. Hallelujah. മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വിളിച്ചു പറയാനുള്ളൂ. I mean, Luke's Gospel chapter 18, Jesus said that one. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. He said, don't lose your heart, you continue till you ought to pray. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തുപോകാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. And he gave an example of an unjust judge that he was not willing to hear the widow, but God said, if afterwards he heard and answered it, how much more he will do for the chosen people. ആ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാധിപന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിധവേ അവർ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവന് ചെയ്തതുപോലെ അതിനപ്പുറമായി എത്രമാത്രം ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Hallelujah. God answers our prayers. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കെല്ലാം ഒരു ഉത്തരം നൽകും. Next we read, today I'm going to just simply talk as a message God gave to me. Nothing new, but come with me. Peter was in a jail. And how many people were in the house that was praying for him? പത്രോസ് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എത്ര പേരാണ് ആ ഭവനത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? We don't know. It's a small house, a handful of people in the house to pray. ഒരു ചെറിയ ഭവനത്തിൽ എത്രമാത്രം പേർക്ക് ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം മാത്രമായിരിക്കാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. But the Bible says God heard the prayer of the church from that family. ആ കുടുംബത്തിനകത്തെ ആ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു എന്ന് വചനത്തിൽ പറയുന്നു. I mean, if our God can hear, then don't you think that he can hear even now? ആ ചെറിയ കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? Praise God, hallelujah. Then think about another saint. This is a small group of people. Then the other story I want to encourage is that you remember when the Saul was
taking the authority from the priest and everyone, and he was trying to persecute people, and he was running towards the Damascus. ഡെമസ്കസിന്റെ പടിവാതിലേക്ക് ശൗല് അധികാരപത്രവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ And we see there was a man named Ananias. എന്നാൽ അനന്യാസ് എന്നുള്ളൊരു ഭക്തനായ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് അതിൽ പിക്ചറിൽ കാണാൻ കഴിയും. Bible says that he was praying. അനന്യാസ് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിരുവചനം പറയുന്നു. What was he praying? എന്താണ് We പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? don't know the thing. We can only conclude because afterwards what happening and sending Saul to him, that we can reasonably conclude that one. So this Ananias was saying, Lord, your children are being persecuted. Aren't you seeing it? How many people are being torn apart? How many families got destroyed? Aren't you seeing it, O Lord? ആമേൻ. അനന്യാസ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും ശൗലിനെ പൗലോസാക്കിയ ആ നിമിഷം തന്നെ നമുക്കറിയാം അനന്യാസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണുമായിരിക്കും. എന്റെ ജനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ജനങ്ങളെ പീഡനങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു, വലിച്ചു കീറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കാം. Amen. When he was praying, he doesn't know that what will happen, but he probably may even had the word that Saul is coming towards the place. എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി എന്താണെന്നും അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ ഒന്ന് മാത്രം അറിയാം, ശൗല് അധികാരപത്രവുമായി ദമസ്കസിലേക്ക് കടന്നു When വരുന്നു. one man is praying, ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. all of a sudden, even though he doesn't know, there is the work of the Lord is happening behind it. വളരെ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇതിനപ്പുറമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Oh, there is a miraculous hand of God is coming upon the soul. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തിന്റെ കരം അവിടെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക. Hallelujah. One man is praying. ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ഇടിവിൽ നിന്ന് But when he is not able to see, something is happening on the other side. എന്തോ അതിന്റെ പിറകെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അവന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. Child of God, the Holy Spirit told me to tell you this morning. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വ്യക്തമായി ഈ സംഭവം നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയാൻ പറഞ്ഞു. You may be one person kneeling down and praying. ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ മാത്രം There is nobody else with you this morning. ഇടിവിൽ നിന്ന് കരയാൻ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ. Last night there is nobody else knelt with you. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുവൻ മാത്രമായിരിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. When you were praying, something was happening in the other side. നിങ്ങൾ ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി you are not seeing it. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. But there is work happening behind it. എന്നാലോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. So keep on praying. എന്നാലോ പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകാതെ Don't lose your heart. അത് സംഭവിക്കുന്നു. Pray in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. He will do it for you. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ചെയ്തെടുക്കും. Amen. Some people have been praying for too long. പല നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ. You are losing your heart this morning. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? But this morning Holy Spirit want to tell you. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നത്. When you are praying with the tears. കരച്ചിലിന്റെ വക്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും When പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. your pillow was soaked with the tears. നിങ്ങൾ തലയണ കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണോ? Oh, the work of God is happening. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Amen. That is happening around. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. I don't know where it is. അത് എവിടെയെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. That is happening on the body, on the diseases, on the children, on the family, in the nation. It is happening. ചില ശരീരത്തിന്മേലായിരിക്കാം, ചില കുടുംബത്തിന്മേലായിരിക്കാം, ചില നേഷൻസിലായിരിക്കാം അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Oh, so keep praying. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. Hallelujah, glory to God. Amen. Yes, yes. In my name, if you ask, ആമേൻ. എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ you don't need to be troubled. നിങ്ങൾ കലങ്ങിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. I will do that for you. ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കും. And let me give you the third answer, not to trouble your heart. മൂന്നാമത്തെ ആ ഉത്തരം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. And it says, verse 16 we read. 16-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Jesus said, I'm going to go away. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുവാണെന്ന് യേശു But പറഞ്ഞു. when I will go there, ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോൾ I will ask my Father, ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോട് പറയും. and he will give you another comforter. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങളുടെ കഴിക്കും. And you heard about this one, but let me point out a few things from this. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. He said, I will send you a paraclete. That's the Greek word. ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന പാരക്ലീറ്റ്സ് എന്ന ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ്. And that word has so many translations. പല തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കൂടെ കാണാം. Because in English there is no one word is an exact translation. That's why you will hear the word helper, comforter, counselor, advocate, defender. All of these words are translated in different translations. സഹായകൻ, കാര്യസ്ഥന, നമ്മുടെ ആശ്വാസകന, ഇങ്ങനെ സഹായകൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിയും. But interestingly, John is the only one used this word. ഈ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ വാക്ക്. Not only in John's gospel, John the apostle used this multiple times, and one is in this context and another one is the first John. ഈ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ മാത്രമാണ് തന്റെ ഈ സുവിശേഷത്തിലും ലേഖനത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. First John chapter 2 verse 1 onwards we read. 1 യോഹന്നാൻ 2:1 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Children, do not commit sin, but I know that you are living in this world. I'm just paraphrasing. And if any one of you happen to sin, you have a defender or a paraclete in the heaven, and he will take care of you. ഒന്നിലും കലങ്ങിപ്പോകരുത്. എന്നാലോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യസ്ഥനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. So that when it says the word used over there is exactly the Jesus Christ is a paraclete in heaven, and he will intercede for you. He will take care of your need. അതാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരിക്കുന്ന ആ കാര്യസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. So the first John 2, in some translation we see Jesus Christ is an advocate there. ഇവിടെ ഒരു യേശുക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് 1 യോഹന്നാൻ 2:1 വിളിച്ചു പറയുന്നു. Yes, I mean the same word, the advocate. So think about this one. When I was meditating this one, it's so interesting because John is saying that we have an advocate in heaven. നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. And I know with my little knowledge, if I need an advocate when I don't know what to do. I mean, when it comes to law and things like that, I only go and get an advocate only if I don't know how to present my case. എന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലാണ് ഞാൻ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത്. I need some professional help. That's only time I go to an advocate. എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. So think about it. Why is that I am having an advocate in heaven? എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വേണ്ടുന്നത്? Because I believe this way. There is somebody else also is there. You know, theologically you might ask how is the devil there, but there is a exception there. Devil always bring the accusation against us. എപ്പോഴും നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും പിശാച് നമുക്കെതിരെ കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ട്. So I have an advocate over there to defend my case. എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്റെ കേസിന് വേണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട്. He is not going to say that I didn't commit sin, but if I confess, if I repent, if I am washed by the blood of Christ, the advocate will say, my child already told me that one, he is washed by my blood that was shed on the cross, so he cannot be guilty on that thing. ആമേൻ. പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമല്ല, പാപം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മാനസാന്തരത്തില് കുഞ്ഞാന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ കാര്യസ്ഥൻ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് പറയും, ഇത് ഓൾറെഡി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. So in heaven I have an advocate. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട്. On earth I have an advocate. ഈ ഭൂമിയിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്. That's the Holy Spirit God. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. So look at the privilege of a child of God. അതാണ് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിന്റെ ഏറ്റവും പദവി നോക്കി. I am protected there, I am protected here. I got help as I need it. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എനിക്ക് വേണ്ടി സഹായം കാര്യസ്ഥനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. He says that he is a
helper. അവനൊരു സഹായകൻ എന്ന് പറയുന്നു. He is an encourager. അവൻ നമ്മളെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നു. He is comforting us. നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നു. And that is a very, that's the job of the Holy Spirit. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. So the word paraclete means someone coming along our side to assist us. നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം ഓരം ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് പാരക്ലീറ്റ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Not all of the people, but some people misunderstand that. ചിലരെങ്കിലും അതിനെ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. Understand that almost all the time the Holy Spirit is coming to help us or assist us, that something that we're not able to do. നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമയത്തേക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കുന്നു. Everything that I am able to do, I need to do, but something that I am not able to do, that's the time the Holy Spirit will come and assist me. നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് സമയത്തേക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരം ചേർന്ന് വരുന്നത്. Please don't push everything onto the Holy Spirit God and say you take care of it and I sit back. It is not going to happen. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നീ അത് ചെയ്തെടുക്ക്, ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയോട് പോകരുത്. So let me explain something from here. ഞാൻ ഈ തിരുവചനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വിവരിച്ചു പറയട്ടെ. Sure thing, he is able to assist us and he is willing to assist us. He come along with us to assist us. നമ്മളെ സഹായിക്കുവാന്, നമ്മളെ സഹായിച്ചത് എടുക്കുവാനൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഏറ്റെടുക്കും. And verse 16 says that he will be with us forever. എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന 16 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. And he said the Holy Spirit is within us and with us. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. And he says that he will lead us into all truth. ആ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. That word is also important. He is leading us into truth. ആ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. Leading means like, hey, come along this way, just this is the way and I'm just going to say, this is the way. Leading it. നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സത്യത്തിന്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവരോ. Holy Spirit will never drag us into the truth. ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ സത്യത്തിന്റെ അകത്തിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടല്ല പോകുന്നത്. He will only lead us. അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് നയിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. We need to go with the leading of the Holy Spirit and that's very important in our life. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ കൂടി വിളിച്ചു പറയുന്നത്. And then one more verse that it says, Jesus said, I will ask the Father and he will give another, praise God, മറ്റൊരു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. So that means up until now I have been the comforter for you. ഇതുവരെ ഞാനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസകനായി. I have been your advocate. ഞാനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് കൂടി. I have been leading you, I have been protecting you, I have been doing everything for you. നിങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരുവനായിരുന്നു ഞാൻ. Today onwards, ഇന്ന് തൊട്ട് I am going to give you another one like me. എന്നെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരുവനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുഴുവൻ തരുവാൻ പോകുകയാണ്. So this is where we really underestimate the work of the Holy Spirit God in our life. ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Yes, the presence of Jesus is with us, but in this day and age, after Jesus resurrected, he gave Holy Spirit God to be another one like Jesus over here. യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊരു മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാണ്. So that Holy Spirit is the one comforting us. ആ മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനാണ് നിങ്ങളെ ആശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. It is not literally Jesus here, the Holy Spirit God as a person in you and with you and always helping you. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ ആളത്വമായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആശ്വാസപ്രദനായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. In other words, whatever Jesus was able to do when he was with the disciples, he is telling that I am going to give you another one like me. He will be able to do everything that I have done. ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ 3 വർഷം യേശുക്രിസ്തു എന്തൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തുവോ അത് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്തെടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുമെന്ന്.
So we really need to understand this and utilize that kind of help in our life. ആമേൻ. ഇത് വളരെ ആഴമായി ഇതിനെ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. Holy Spirit God is not for us when we sing songs to speak some other tongues which is needed. That's not the limitation of the Holy Spirit of God. അന്യഭാഷ പറയുമ്പോഴോ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോഴോ ആ സമയത്തുള്ള ഉണ്ടാകുന്നതൊന്നുമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ്. That's only a fraction. അതൊരു ചെറിയ നിമിഷത്തേക്ക് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. Holy Spirit God is for our day-to-day victorious life in with us. Hallelujah. വിജയപ്രദമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈനംദിനമായി പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. When you struggle with who will say a word for me, he is a defender, he is an advocate for you. എനിക്ക് വേണ്ടി ആരൊന്ന് വാദിക്കുമെന്ന് അന്ന് പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. Amen. When you struggle and say there is nobody to help me, I can promise you that our word of God promised that Holy Spirit God is with us. ആരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായമില്ലാതെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് പരിശുദ്ധാത്മ സഹായകനായി നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. That's the way our foreparents really did the work of the Lord. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എത്രമാത്രം ജീവിതത്തിൽ They had nobody to help. സഹായമില്ലാതെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ. They had no bank balance. അവർക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. They had no people to help them. സഹായിക്കാൻ തക്കവണ്ണം മനുഷ്യർ പോലും They only looked unto Jesus and started their journey. യേശുക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് തന്റെ ജീവിതയാത്ര തുടങ്ങിയത്. But then daily needed the comfort and counsel and the strength of the Holy Spirit God. എപ്പോഴും ഓരോ ദിവസവും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ആശ്വാസവും ആ കംഫർട്ടും കിട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് ഓടിയത്. Praise God, hallelujah. And that's what we need to come to. ആ ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മളും കടന്നു വരേണ്ടത്. When the struggles come and the heartache comes, we need to seek the help of the Holy Spirit God. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ സഹായം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. Let me quickly tell you, these disciples were really worrying, so many worries. They're thinking like up until now Jesus is with them to kind of talk for them. ഇതുവരെയാണെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു അവരോട് ഒപ്പം ഇരുന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നല്ലോ. I mean, if a Pharisees come or somebody else come in, Jesus is right there to kind of give them the answer. പരീശന്മാരോ മറ്റാരെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഇവരോട് കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. But if he is gone tomorrow when I go there, you think who going to listen to us? ആ യേശുക്രിസ്തു കടന്നു പോയിട്ട് ഞാൻ ഇനി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരാണ് എന്നെ I mean, these disciples had so much worry. Who will listen to us? ആര് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു How ചിന്ത. can we do this mission? How do we really convince the people about their sin? എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നത്, അവരുടെ പാപത്തെ പറ്റി ബോധം വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ചിന്താകുലം. That's the time Jesus said, listen, you don't need to worry about that too, because you are not the one convicting the sin of the people. When the Holy Spirit God comes, he is the one convicting the sin of the people. ശിഷ്യന്മാരെ ആകുലപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങൾ അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ പാപബോധം വരുത്തുമെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. I mean, the only thing we need to do is, these apostles need to do is to be available to share the gospel. ആ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The conviction part is from Holy Spirit God. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് ആ കുറ്റബോധം അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നത്. Many times I struggle, and I know some of you probably maybe struggle. ഞാനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. When I go to that person, when I go to that family, when I know this individual, how am I going to convince him about his sinful life? അവന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വ്യക്തികളുടെ പാപത്തെ പറ്റി ബോധം വരുത്തും? It is not our job to convince. ഞാൻ അവരുടെ പാപത്തെ ബോധം വരുത്തുന്നത് എന്റെ ജോലിയല്ല. I mean, we cannot convict somebody else. മറ്റുള്ളവരെ ബോധം വരുത്തുവാൻ. Understand, the first thing is that we just simply talk about the word of God, and the Holy Spirit God is the one working through the word and convicting people. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തിരുവചനം പറയുകയോ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിൽ കൂടി അവിടെ. When Peter after the Pentecost stood up and said what it was in the Peter's word changed the people, the Holy Spirit convicted people. 3,000
3,000 accepted. പെന്തിക്കോസ്ത് നാളിന്റെ ശേഷം അത്ര പേരുടെ മുമ്പിൽ പത്രോസ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ 3000 പേര് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടി ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ലേ? So sometimes we shrink ourselves, we shy ourselves and say, Lord, I am not able to convince us that we don't do it. But this morning I want to encourage you that I may keep on sharing the gospel, keep on preaching, keep on becoming witnessing. It is the job of the Holy Spirit God to convict. ഇത് പ്രഭാതത്തിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, മടിച്ചു മാറി നിൽക്കാതെ ദൈവം നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വചനം നിങ്ങൾ അതേ ആ ശക്തിയോട് തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുക. Holy Spirit God is convicting the sin of the world, and Holy Spirit God convict the sin of the people in the church too. ഈ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, ഇതിനകത്തായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പാപങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. And we see that in the epistles that the Holy Spirit God is the one convicting the church. ആ സഭയിലുള്ള പാപങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടതാണല്ലോ. So when he comes, he will convict the sin and he will talk to people about the righteousness of God. പാപത്തെ പറ്റി പറയും, എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ പറ്റിയും അവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. Oh, the Holy Spirit God is the one only will tell the standard of righteousness of God. ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും ആ നീതിയെ പറ്റി വിളിച്ചു പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവൻ മാത്രമാണ്. Because we depend on our self righteousness. നമ്മളെ സ്വയം നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുവല്ലേ. That's what the Pharisees were, self righteous. പരീശന്മാരെ സ്വയം നീതിയിൽ The തന്നെയല്ലേ. Jewish religious leaders were self righteous. മതപുരോഹിതന്മാരെ സ്വയം നീതിയിലല്ലേ ആശ്രയിച്ചു നിന്നത്. But Jesus said when the Holy Spirit God will come, he is the one going to talk about the standard of God's righteousness through Jesus. പരിശുദ്ധാത്മ ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ പറ്റിയും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവ് And the Holy Spirit God will also talk about the judgment. ആ ന്യായവിധിയെ പറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തും. So sin, righteousness and judgment, this is the work of the Holy Spirit God. പാപത്തെ പറ്റി, നീതിയെ പറ്റി, ന്യായവിധിയെ പറ്റി വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കർത്തവ്യം. But we need to be available for that. എന്നാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. Don't be troubled thinking that how am I going to do this thing? നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമെന്നൊന്നും എന്നും ആകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോകരുത്. But he will give us the power to do it. അത് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരും. We can accomplish certain things without the help of God, the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. Amen. We can do some things without the help of the Holy Spirit. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തു But കഴിയും. certain things we need the help of the Holy Spirit. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടി മാത്രമേ ചെയ്തെടുക്കാൻ Let me കഴിയൂ. give you a few examples. I can love someone else who is like me without the help of Holy Spirit God. എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കുവാൻ അതെനിക്ക് കഴിയും. I mean, if someone of you treat me nicely and you always say good thing about me and I love you, I don't need the help of the Holy Spirit God to love you back. എന്നെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും. But I need the power of the Holy Spirit and the help of the Holy Spirit God to love someone who does not love me. എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി. I need the power of the Holy Spirit God to love someone who is antagonistic or like someone oppose me or someone say bad things about me or gossip about me, then it is I need the power of the Holy Spirit God to love that person. എന്നോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവർ, എന്നെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നവരെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാലേ കഴിയത്തുള്ളൂ. I can come to the church Sunday morning, I don't need the power of the Holy Spirit. ഒരു ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വേണമെന്നില്ല. I can just get up and get ready and come here. ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരാം. But I can tell you that I need the power of the Holy Spirit God to come here in the midst of all the challenges, forgetting about myself, opening my heart and throw myself into the offering and worship God with open heart. I need the power of the Holy Spirit God. പ്രതികൂലങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു തന്നെ യാഗമായി സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി. That's the difference. അതാണ് ഈ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. Hallelujah. Simply coming, anybody can do. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴും കടന്നു വരുവാൻ കഴിയും. But to come here and throw my hands as we sang is, Lord, I worship you regardless of what happens in my life. I pour out my heart in front of you. My heart is filled with gratitude.
to worship him like that, you need the power of the Holy ഒരു Spirit. God. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് ദൈവമേ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തായിക്കോട്ടെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് എന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ അത് ആ ശക്തി കൂടിയേ തീരൂ. When the trials come into our life, പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു when വരുമ്പോൾ, the challenges come into our life, വെല്ലുവിളികൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ, oh, when the wind of our troubles are blowing our lives so hard, പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഒരു കാറ്റുപോലെ ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, oh, we need the power of the Holy Spirit. ആ God. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. If we don't have that one, അത് ഇല്ല എങ്കിൽ that's the time we get so much troubled in our ആ heart. പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലെങ്കിൽ അനവധിയായി നിങ്ങൾ കലങ്ങി പോകുവാനിടയുണ്ട്. We can talk about gospel without the Holy Spirit. God. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം പറയുവാൻ കഴിയും. But we need the power of the Holy Spirit, God, to have a burden for the perishing soul. ഓ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിൽ ഒരു There is a പരിശുദ്ധാത്മാവ്. big difference. I can talk 4 points about the gospel, but that I don't need the power of the Holy Spirit. ഓ God. ഇതിനകത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് 5 പോയിന്റ് എനിക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയും. But every day when I wake up, when I travel, when I go to the malls, when I talk to the squares, when I see the people without life, when I know they are going in eternity, if my heart is so big, that is the power of the Holy Spirit. ഓരോ God. പ്രഭാതം ദൈനംദിന Hallelujah. ജീവിതത്തിന്റെ കൂടി മുമ്പിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം എരിയുന്നുണ്ടോ? ആ Amen. എരിയുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വരുന്നത്. Amen. If that we have, the Holy Spirit is guiding you. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങൾ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തെളിവാണ്. Amen. I can have a meeting. I can have 10 people or 100 people listen to me. I can preach. I don't need the power of the Holy Spirit. God. പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ വലിയൊരു ജനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ സുവിശേഷം പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. Amen. But there is a power of the Holy Spirit. God needed to leave that one and go to the place of wilderness. Hallelujah. എന്നാൽ ഈ വലിയ മഹാജനത്തെ വിട്ടിട്ട് ഒരു മരുഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടിയേ തീരൂ. Amen. That's where you meet the eunuch. അവളെയാണ് ആ ചണ്ടനെ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Amen. If you leave the mega and go after something that you don't even know what you are doing, that is the work of the Holy Spirit. നിങ്ങൾ ഇവിടം വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. Brothers and sisters, I can come here and give it to you a 5-point sermon without the Holy Spirit. God. സഹോദര സഹോദരി, ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധാന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു 5 പോയിന്റ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വിളിച്ചു പറയാം. But I need the power of the Holy Spirit, God, because I don't know anything about Bible. I am depending on Him and it to speak the message of God. I need the power of the Holy Spirit. ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ വചന പാണ്ഡിത്യമില്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. There is a difference, brothers and sisters. ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്റെ സഹോദര സഹോദരി. Amen. Can you minister with the Holy Spirit, God, or without the Holy Spirit, God? ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാതെയും പരിശുദ്ധാത്മാവോട് കൂടെ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാം. The result will be entirely different. ഇതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് 2 വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലാണ്. Amen. Holy Spirit, God is given to every one of us. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായി നൽകിയതാണ്. Do not limit it with a power as it is a person. Yes. He is with us. He comforts us. Yes. He encourages us. He defends us. He protects us. Amen. He leads us. He guides us. He does everything for us. ഒരു ശക്തി എന്ന പോലെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുന്നതിനല്ല, ഒരു വ്യക്തി എന്ന പോലെ അവൻ നമ്മുടെ സഹായകനായിട്ട് കാര്യസ്ഥനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന പോലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. Number 4, let me quickly. So verse 18 said, children, I will not abandon you. Don't let your heart be troubled. 18-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല, നിങ്ങൾ കലങ്ങി പോകരുത്. Oh, what a great promise is that. എത്ര അത്ഭുതകരമായ ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ്. How many times I felt I don't have anybody with me. ആരുമില്ല എന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ തോന്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. Amen. But God said, I will not leave you ഞാൻ നിങ്ങളെ alone. അനാഥരായി വിടത്തില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി ദൈവം വിളിച്ചു That പറയുന്നു. means I will not leave you without a protection. ഞാൻ നിങ്ങളെ സംരക്ഷണ ഇല്ലാതെയും വിടത്തില്ല. I will not. So this is the thing, for it is it's more embarrassing to Jesus that, as a child of God, if I just kind of wander around and be if a little child, say, wander around.
and without something. ഒന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് What will you say? Who are the parents of these kids? ആ കുട്ടിയെ നോക്കിട്ട് പറയും ഇവരുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉള്ളത്തിൽ തോന്നുന്നില്ല. I mean, that's what we usually ask, right? നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ തന്നെ ചോദിച്ചു. Nobody will blame the little kid. ആരും അവനെ ഒന്നും ഒരു വഴക്ക് പോലും പറയാതെന്നില്ലല്ലോ. Similarly, I put the same thing is that if I wandered around and if I don't know where I'm going, who is going to be the blamed? My heavenly Father, Jesus will be embarrassed about ഒരു that. ദൈവ പൈതലെന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ആരെയാ പഴി പറയുന്നത്? Oh, that's why Jesus said, I will not do that. Or I don't want to be embarrassed. I am a good father. I'm a good father. I will not let any one of my children be abandoned so that I get really the blame. Hallelujah. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ പഴി കേൾക്കണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അനാഥരായി വിടത്തില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ആ വാക്യത്തിൽ I can stand here and go another 10 minutes on that word. വീണ്ടും ഒരു 10 നിമിഷം ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. But I want to conclude here. എന്നാ ഞാൻ ഇവിടെ ചുരുക്കമായി പറയട്ടെ. One more thing he said, verse 27. 27-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ He said, don't be troubled. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുതേ. I am leaving a gift with you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ദാനം നൽകാൻ പോവുകയാ. And that is the peace. അതാണ് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. Oh my God, that is so important. He said, children, you're so much troubled. Your heart is full of burden. But you know what? Don't be troubled. I'm going to leave you a gift. ആമേൻ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ കലങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കൂ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കലങ്ങണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ദാനം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ പോവുകയാണ്. Then he clarified it and he said, it is not the gift that the world give you. I'm going to give you a different gift. ഈ ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല, മറ്റൊരു ദാനമാണ് ഞാൻ തരുന്നത്. So what's the difference? എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? The peace from the world is depending on the resources. ലോകത്തിന്റെ സമാധാനം ചുറ്റുപാടുകളുടെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. But the peace God gives us is based on the relationship. എന്നാൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദൈവ സമാധാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്. Jesus said, I'm going to give you peace because I'm going to make you right with my Father. എന്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നടക്കാൻ തക്കവണ്ണ ഒരു സമാധാനമാണ് ഞാൻ. He said, I'm going to give you peace because I'm going to deal with the sin and the death in your life. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപങ്ങളെയും അതിന്റെ ആഴത്തെയും വെച്ച് ഞാൻ പിതാവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. Yeah, I'm going to have in a few days I'm going to have a real big fight with the enemy. ഞാൻ ശത്രുവുമായിട്ട് വലിയൊരു പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകാൻ പോവുകയാണ്. And once I do that one, I am going to defeat the sin and the death and the enemy right there on the cross. ഞാൻ പാപത്തെയും മരണത്തെയും ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പോവുകയാണ്. And when I do that one, I can give you the peace that peace the world cannot give you. ഞാൻ അതിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം തരാത്തൊരു സമാധാനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്. That's why he said the peace that passeth all understanding. അറിവിന് അതീതമായിട്ടുള്ള സമാധാനം, അമ്മേലും മറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനം. Why is that peace is like that? ആമേൻ. സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന സമാധാനം എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ? Because the world peace meaning that when I have no attack, everything, all my resources, everything is going well, that is called peace. നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭൗതികത നന്മകളെല്ലാം നമ്മുടെ ചുള്ളിൽ അനുകൂലമായി വരുമ്പോൾ അതൊരു ലോക സമാധാനമായി നാം കാണുന്നു. But the peace that God gives is in the midst of trials and troubles. ആ പരീക്ഷകളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും നടുവിൽ ദൈവം തരുന്ന ഒരു സമാധാനമാണ് ദൈവ സമാധാനം. Oh hallelujah, that is the difference. അതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. The world cannot give me that one because that's dependent on resources. ആമേൻ. ലോകം ഇതിന്റെ ഭൗതികതയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ലോകത്തിന് സമാധാനം തരാൻ കഴിയത്തില്ല. But my peace comes from my relationship with the Holy Spirit God. ആമേൻ. ആ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള ബന്ധത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു സമാധാനമാണ് ദൈവ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. That we enjoy when there is nothing in front of us. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പാടിയത്. Sorry for the only people who understand English. Just let me say. മുന്നിലൊരു ചോടുവയ്പാൻ മാത്രമേട കാണുന്നു ഞാൻ, മുന്നിലൊരു ചോടുവയ്പാൻ മാത്രമേട കാണുന്നു ഞാൻ. Oh, hallelujah. Even though I have only 1 feet before us, that is what I am seeing. That is what the saints was singing. ദോഷമായിട്ടൊന്നും എന്നോ
Hallelujah. എന്റെ താതൻ ചെയ്യുകയില്ല ദോഷമായിട്ടൊന്നും എന്നോ എന്റെ താതൻ ചെയ്യുകയില്ല അവൻ എന്നെ അടിച്ചാലും Oh yes. അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു Shabalarabas. എന്നെ അടിച്ചാലും അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Some of you feel like there is heavy discipline from God. Some of you feel like it's great burden in your heart. ആമേൻ. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻ ആണല്ലോ, വലിയൊരു ബേർഡൻ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും തോന്നുമായിരിക്കാം. Lord, I don't know about tomorrow. നാളെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. I don't know about my health. What will happen to me? എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. There is medical reports on one side, and I don't know whether I will become a burden for my children. എന്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ബാധ്യതയായി മാറുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. Lord, I don't know who is there tomorrow for me. എനിക്ക് വേണ്ടി നാളെ ആരുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. As I came in this morning, I only know just one step in front of me. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ചുവട് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ. I don't know about tomorrow. I don't know what will happen to me. I don't know what will happen to my children. I don't know any. I just don't. When I think of all these things, it's too much for me. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമോ, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമോ ഒന്നുമേ അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ കടന്നു വന്നു. നാളത്തെ ചുവടുകൾ അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ അടുത്ത ചുവട് അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനമാ സമാധാനം. Amen. When we don't know about tomorrow's step, the peace that we enjoy, that is the peace from the Holy Spirit. നാളെ പറ്റി ആകുലപ്പെടാതെ അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അന്നേരം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാശ്വാസമാണ് ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. Yes, that Holy Spirit God is with us. ആമേൻ. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. He said he will not leave you, abandon you. Oh, Jesus said. യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അനാഥരായി വിടത്തില്ല. He's an advocate in heaven and we have an advocate here. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നമുക്ക് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവൻ. Oh, Jesus is in heaven as an advocate and Holy Spirit is an advocate for us in earth. യേശുക്രിസ്തു ആ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കായിരിക്കുന്നു. So don't be afraid. ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടരുത്. Don't be afraid about the ministry that we want to do. നമ്മളിൽ കൂടി ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ശുശ്രൂഷയെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഭ്രമിച്ചു പോകരുത്. Don't be afraid that what I will say, what I will do, or how am I going to convince the people around me. ഞാൻ എന്ത് പറയും, എന്ത് പറയണമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഭയത്തിലായിരിക്കരുത്. Keep on going on your desire. Be a faithful witness and let the Holy Spirit, Lord, do the job for you. അവൻ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്തെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. Do not let your heart to be troubled. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകുവാൻ ഇട കൊടുക്കരുത്. Amen. Do not let take these words and say, Amen. When the trouble comes, I have Holy Spirit God. Depend on Him, trust Him, and say, Lord, I need your comfort. Holy Spirit, I need your guidance. I need you not only within me, I need you with me. Come with me. Oh, my body is so much pain. You come with me and help me. Oh, I don't know what to say. You come and help me. I don't know about tomorrow. You come and help me. Oh, keep on asking Him, and He will do for you. ആമേൻ. പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ കടന്നു വരുമ്പോൾ, ദൈവമേ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമേ സഹായിക്കണമേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി മുമ്പോട്ട് ഓടുക. Let's take a minute to dedicate our lives.